салом, хабарҳои охирини тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. имрӯз ҷумъа 23 сентябр аст. таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯъҳои барнома. сокинони манотиқи ишғолшудаи Украина ва ҷомеаи ҷаҳонӣ мегӯянд, назархоҳии сохта ки ҳадаф аз он тавсияи таҷовузи Русия аст, ғайриқонунӣ мебошад. ба ақидаи ман вилояти Херсон хоки Украина аст. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон аз озору азияти шаҳрвандони худ дар қаламравҳои якдигар нигаронӣ карданд. ва муноқиша дар марз хонандагони мактабе дар Исфараро аз таҳсил маҳрум кард. чанд муаллим кушта ва захмӣ шудаву мактаб ба коми оташ рафт. ҳоле ки на фақат мактаб, ҳоле ки ҷои хоб надорад. дар ҳоле ки садҳо шаҳрванди Русия баъди фармони Путин дар бораи сафарбарии нисбӣ ба артиш кишвари худро тарк мекунанд, Москав дар манотиқи ишғолшудаи Украина як назархоҳии сохта баргузор кард ва мехоҳад онро ба қаламраваш шомил кунад. аз имрӯз гирифта то 27 сентябр дар 4 вилоят Донецк, Херсон, Луҳанск ва Запорожье ҳамапурсие баргузор мешавад ки онро Украина ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ғайриқонунӣ медонанд. мирзо набии холиқзод тафсилоти бештар дорад. امروز در 4 منطقه اوکراین که قسماً از طرف روسیه اشغال شده است به نام نظرخواهی برای شامل شوی به روسیه دایر می شود. مسکو تلاش دارد این منطقه را به قلمروش داخل نموده ناکامی‌های پرزیدنت ولادیمیر پوتین در جریان تجاوز به اوکراین را روپوش کند. در حالی که برخوردهای نظامی وزین در شرق اوکراین ادامه دارد، مقامات رو به مسکو ولایت‌های لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپاروژه یک رفراندوم مخالف به قانون‌های بین المللی و آیین‌نامه سازمان ملل این استان‌ها را به روسیه شامل کنند. شمار زیادی ساکنان این استان‌ها که حالا به ترک مکان دائمی زیستشان مجبور شدند، این نظرخواهی غیرقانونی را قبول ندارند. من ضد رفراندوم هستم و فکرم شهر و ولایتم مال اوکراین است. خیلی وزنین است ولی فکر میکنم اینجا جای روس‌ها نیست. Я считаю, русским на нашей земле вообще не место. Категорически против. Я считаю, что Херсонская область... من مخالف این کار هستم. به عقیده من ولایت خرسون خاک اوکراین است. ثانیاً ما نمیدونیم که آنجا چی اتفاق افتاده است. ما از ماه می به این طرف پناهجوی هستیم. من مخالف رفراندوم هستم. چگونه می شود یک پاره کشور را از هم جدا کرد؟ این رفراندوم قانونی نیست. چگونه در بین جنگ در کشور دیگر هر کاری را خواهند میکنند؟ من این اقدام را دستگیری نمیکنم. 20 سپتامبر رهبران از طرف کرمل تعیین شده مناطق اشغال شده بدون کدام آگاهی پیشکی اعلام کردند که از 23 تا 27 سپتامبر نظرخواهی مردمی برپا خواهند کرد که هدف از آن شامل شوی به روسیه است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی این نظرخواهی را ساخته‌کارانه و غیر دموکراتیک نامید. کشورهای غربی هم گفتند که این رفراندوم غیر قانونی است. سیاستمداران و کارشناسان غربی میگویند پوتین میخواهد با استفاده از این نظرخواهی ساخته ادعا کند که اوکراین به خاک روسیه تجاوز کرده است و به این وسیله تهدید کنند که برای حمایت کشورش از سلاح هسته‌ای کار خواهد گرفت. барномаро идома медиҳем. Тоҷикистон ва Қирғизистон мегӯянд шаҳрвандони онҳо дар кишварҳои якдигар мавриди фишору таъқиб қарор гирифтаанд. дар пайи изҳороти мақомоти Тоҷикистон ки бо овардани чанд ҳодиса аз вазъи тоҷикон дар Қирғизистон нигаронӣ кардаанд, сафорати Қирғизистон дар Тоҷикистон гуфт қирғизтаборон дар ин кишвар азият мешаванд. мақомоти ҳарду ҷониб иддаои якдигарро рад карданд, аммо худи онҳое ки дар Тоҷикистону Қирғизистон кору таҳсил мекунанд чӣ мегӯянд? Барот Юсуфӣ дар ин бора гузориш дорад. мақомоти қирғизистон иддао доранд ки қирғизтаборон ва шаҳрвандони қирғизистон дар тоҷикистон таҳти фишор қарор гирифтаанд. Сагинбек Қушқорбоев, мушовири сафири қирғизистон дар тоҷикистон, бе овардани ягон мисоли мушаххас гуфт гӯё мақомоти қудратии тоҷикистон шаҳрвандони қирғизистонро даъват ва соатҳо бозпурсӣ мекунанд. К сожалению, правоохранительные органы متاسفانه مقامات انتظامی جمهوری تاجیکستان به مکان زندگی دائمی شهروندان قرقیزستان آمده مهلت میدهند و طلب میکنند که قلمرو تاجیکستان را
тарк кунанд бе ягон санад. Документов, протоколов. این ایده‌های مقامات قرقیزستان را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان رد کرده اظهار داشت که نسبت قرقیزتباران تاجیکستان هیچ گونه فشار و تبعیض صورت نمیگیرد. خود قرقیزتباران تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که هیچ گونه تبعیض و فشار ندیدند و زندگیشان را همچنان ادامه میدهند. نه ما اینجا زندگی داریم شروع حالا پنجی یاگون کس یاگون چونه میگن خیلی هنگی دوره پیر زندگی داره خیلی خواهران در همون جرگتونم یاگون گفت خبر نیست. وزارت امور خارجه تاجیکستان برعکس از حالتهای جداگانه فشار و تعقیب شهروندان تاجیکستان و تاجیکتباران در قرقیزستان نگرانی کرده است. دانشجویانی که در قرقیزستان تحصیل میکنند خواهان بازگشت به وطن هستند، زیرا شرایط بود و باش در آن کشور برایشان سخت شده است. میخواهیم به وطن خود برگردیم، برای آن که برای شهر برآمدن برای ما تاجیکو خطرناک است. ما میخواهیم حاضر در عین حال درس‌های ما آنلاین رفته شده است. ما با طریقه دیستانسیونی با تلفن‌های موبیل خود درس را ادامه داده ایستادیم. ما می‌خواهیم همین گرانیسای دوستوک رو برای ما کشایند. ما تاجیک‌ها می‌خواهیم برای ازبکستان با وطن خود برگشته تحصیل را دوام دهیم. اما یک تاجیکتبار با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است مشکلی را نمی‌بیند و نباید از این سوء استفاده شود. حالتی پیش آمده پس از مناقشه مرزی اخیر رخ می‌دهد. در پی درگیری شدید 14 و 17 سپتامبر از دو جانب تاجیکستان و قرقیزستان ده‌ها نفر کشته و زخمی و شماره زیادی از خانه و انشاءات ویران یا نابود شده است. با گذشت بیش از یک هفته از درگیری‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، نورسان دهه سامانیان نمی‌توانند به درس روند. روز 16 سپتامبر مکتب دهه موردی حمله قرار گرفته و ولنگار شد. در این درگیری در هر دو طرف ده‌ها مکتب و انشاءات ضروری نابود کرده شدند. همکار ما فرزان محمدی میگوید ساکنان سامانیان با سازی مکتب را از خانه و منزل هم مهمتر می‌دانند. این یگانه مکتب در دهه سامانیان پایان و هم بالا در جماعت چارکو است که تقریباً 350 طالبین در اینجا تحصیل می‌کردند. و گفته ساکنان اینجا در روز حادثه این مکتب به تمام سوخته و نابود شد و فرزندانشان تقریباً یک هفته باز از درس‌ها قفا مانده و از تحصیل دور ماندند. این مکتب از مرز قرقیزستان تقریباً 200 متر فاصله دارد و شاهدان میگویند که پیش از آغاز درس هدف حمله قرار گرفته است. آن روز ساکنان نتوانستند که پیش راه نابود شدن مکتب را گیرند. ما همه دور دیدیم که همین علم الله خونه دگرون باشه. بعد و اینجا دور داشت بلند شد اینجا سر شد ما لیکس پیش ما دیگه ما نرسیدیم. چون که ما بیاییم ما می اندازد ما ترسیده نمیدیم. چون که ما عروج اینه که ما لب دویده بیم. در این مکتب بیش از 10 معلم به خوانندگان درس میگفتند و در روز حادثه کمال خان صابروف معاون مدیر مکتب زخمی شد و حالا در بیمارخانه بستری است. بعد همین مناقشه بچه‌های ما حاضر تحصیل نکرده ایستاده. حالی که نه فقط مکتب، حالی که جای خواب نداره. که همین هر تمونه که هر کی یارو دوست داشت بچه‌هاش برده مونده آمده همینجا شتاست. نیکی بچه‌هایی که از طرفای محله جا نداشت حالی همش سرسان سرگردان گشته است. یگان خیلی درس نرفت اونجا با. یگان مکتب ندارم. نبیره اوز خونی یعنی یارو دوستا برده مونده میجا خودم اشتیام. ساکنان از قفامانی تحصیل فرزندانشان نگرانند و زودتر میخواهند که آنها به مکتب برگردند. حاضرش به تگی باغ میگیم ما در اون به همونجا خونند شیشتیم در حالتی میخونه قرار دارم. نبیره چی من همینجا میخونه گفتم که اکن ایها کجا میخوند گفتم من گفتم اکن معلم گفتم اینجا سوختگی ندونیم گمگا گفتم که ایها همش گفتن سر میخونه گفتم 500 سومون ایران به پول پدر و مادران میگن آن روز قرار بود بچه‌ها به درس می آمدند ولی از وحشت جنگ خیلی به هراس افتادند. بچه‌های ما اخران که اماست که پای می بیاد مکتب اخران برده میمونه. ما حیرانیم که آینده بچه‌های ما چه خیلی کلام میشه. بچه‌های ما غیر از کاسکه و این نکتی اتوماتیکاً هیچ چیز کوچک نمیبینه.
ساعت 5 تخمینا 15 اعن مله با اعن مله درنگ و تروگا بلند آوازی تیر تفنگ برام 5:15 سر شد مدت 15 ساعت انا همون روز جنگ دوام کرد 16 هم برمی چیزی روز جمعه برمیدم که روز جمعه بود 15 ساعت جنگ دوام کرد. مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 14 تا 17 سپتامبر امسال ادامه کرد و از دو طرف بیشتر از 100 کشته بر جای گذاشت. چندین مکتب‌های نزد مرزی هدف حمله قرار گرفته و پررو و قسماً تخریب شدند. بهرام حکیموف معلم مکتب خواجه علا نیز در جریان کار و در پی حمایت جان طالب علمان کشته شد. منطقه های مرزی دقیق نشده تاجیکستان و قرقیزستان هر چند وقت باعث درگیری می شود که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای می گذارد. دو کشور 970-980 کیلومتر مرز دارند و تقریبا نیمی از آن را تعیین و نشانه گذاری نکردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. گزارش بود درباره محروم شدن صدها کودک از مکتب. حالا والدان این نورسان شکر میگویند که زمان حادثه فرزندانشان در درس نبودند، اما مناقشه نزدیکان چندین کودک دیگر را در ماتم نشاند. گزارش داریم درباره خردسالترین قربانی این حادثه در تهیه همکارم مومن احمدی. احمد جان حسنوف بنابر معلومات عمومی تا حال دسترس شده خردسالترین قربانی حادثه مرزی بوده میتواند. او 3 سال داشت. با پدر و مادرش روز 16 سپتامبر به جای امن فرار میکرد. ماشینشان تیرباران شد. او کشته و پدرش سخت زخمی شد. تیر آمده و آینه بود زده بود که رسالت بیبی احمد جان در این حمله نجات یافت، اما شاهد مرگ نبیره اش گشت. بینم لولکش آپا هم تو بینم اشکمچش به تیر زدگی رودش برامز است. من دکتر میبرم که کردم نه حضور همه ما میبرم. پدری احمد جان در بیمارخانه است و احوالش وزنین ارزیابی می شود. پاوچه کشو دستشو اکن محبوب خانه برای در هم دیده بودن که انم تیم همه جوش دیدم و دست پاوچه کوش انم اکن 7 تیر من راست دیگه یا کر رفتن نمیتونم که نمیتونم شما رو من اینجا هستم با این با آخر تعزیت با این آدم یک دنیا آدم شد. تاکنون اسمی بیش از 10 نورس و کودک معلوم گشته است که در مناقشه مرزی کشته شدند. مقامات قرقیزستان نیز از هلاکت چندین کودک و نورس در این مناقشه خبر دادند. حاجی رخانی 16 ساله ساکن چارقشلاق اسفره آن روز همراه با خانواده‌اش از دیه فرار می‌کردند. مرگ در راه به سراغش رسید. ما بالی ماشین ننده بودیم اینجا آمده بودیم که دنگی شد و همون چیزی همون وای زده بست اینجا دخترم بزد احسانی تا بانیزه رفتیم که ادا شد بچه خوناش ریخت ادا شد. تعدادی نورس و کودکان زخمی شده معلوم نیست، ولی خبرنگاران بیش از 10 نفر زخمی را حساب کردند. برخی در بیمارخانه و برخی در خانه طبابت میگیرند. مریم خانی 8 ساله ساکن گذری تگی صدای چارکو نیز آن روز فرار میکرد. تمام آمدن ما را گرفته و رفته ایستان به ما از کوکا زد. پس از 1 هفته مناقشه در مرز دیگر صدای تیر شنیدن نمی شود، ولی صدای گریه پیوندان قربانیان تقریبا در هر دهه مرز با قرقیزستان شنیده می شود. با این مطلب برنامه رو به پایان میبریم. سپاس از شما بیننده عزیز. برای همراهی خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در سامانه و صفحه های رادیوی آزادی پیدا کنید. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.